A very good morning, students. We are going to discuss about the topic control systems in fermentation part 3. In the first two parts we had discussed about the controlling and monitoring of the pH, temperature, sterilization, etc. In this class we will discuss about the controlling and monitoring of aeration, agitation and foaming. First, we will discuss the controlling and monitoring of aeration. As you all know, the aerobic microorganisms require oxygen or air for their growth and metabolism, so that the dissolved oxygen level should not fall below a specific level. If the dissolved oxygen level fall below a specific level, it will affect the growth and metabolism of the aerobic microorganism, and thus it will affect the production also. So it is very important to maintain the level of dissolved oxygen in the fermenter. So how can we measure the amount of dissolved oxygen in a fermenter? For the measuring of dissolved oxygen in a fermenter, we use electrodes. The electrodes consist of anodes, which are made up of galvanic lead sensing tip, and cathode, which is made up of silver or potassium hydroxide. It also consists of a sensing tip, which is made up of materials such as Teflon, polyethylene, polystyrene membrane, which helps in the passage of gas. Then only we can measure the amount of dissolved oxygen. So the amount of dissolved oxygen in a fermenter can be measured by using what? We can use electrodes for measuring the amount of dissolved oxygen. The electrodes consist of anode and cathode. You already know the electrode will consist of a positive and a negative electrode, that is cathode and anode. The cathode is made up of silver potassium hydroxide, whereas the anode is made up of galvanic lead. They also consist of a sensing tip, which is made up of Teflon, polyethylene, polystyrene membrane, which is very thin and sensitive, so that it will allow the passage of gas to measure the amount of dissolved oxygen. There is also a new technology, that is we also used a advancement for measuring the dissolved oxygen technique is fast response phase fluorometric oxygen sensor. So it is a recent advance in the field of measuring the dissolved oxygen level, that is fast response phase fluorometric oxygen sensor. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട് 2 ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് pH ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് എയറേഷൻ, അജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷന് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എയറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അപ്പോൾ എയറോബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് വേണം? ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ വേണം, അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസത്തിനും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലെവലിൻ്റെ താഴെ ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലെവലിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ലെവലിൻ്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും മെറ്റബോളിസത്തിനെയും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ആണ് ഈ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസത്തിനെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ എപ്പോഴും ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ഒരു സ്പെസിഫിക് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജനെ മെഷർ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ആനോഡ് ഉണ്ടാവും, കാഥോഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ആനോഡാണ് ഗാൽവാനിക് ലെഡ്, അതിൻ്റെ കാഥോഡാണ് സിൽവർ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു സെൻസിങ് ടിപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ് ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജനെ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ് ടിപ്പാണ്
നമ്മുടെ മീഡിയയായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത്. മീഡിയയിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസിങ് ടിപ്പ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ, പോളിയെത്തിലിൻ, പിന്നെ സ്റ്റൈറിൻ പോലെയുള്ള മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ്. ഈ മെംബ്രെയിൻസ് ഈ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളരെ തിന്നാണ്, സെൻസിറ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആ മീഡിയയിലുള്ള ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ മീഡിയയിലുള്ള ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫേസ് ഫ്ലൂറോമെട്രിക് ഓക്സിജൻ സെൻസർ. അത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കാണ്. The second part is the control and monitoring of agitation. So, usually in order to measure the agitation, we will measure the power uptake by the agitator using a wattmeter. The wattmeter is usually attached to an agitator motor, which helps in measuring the power uptake by an agitator. So the level of agitation can be measured by using a wattmeter which is connected to an agitator. So the wattmeter will measure the power uptake by the agitator so that we can measure the level of agitation. But the disadvantage of using wattmeter is that it is less accurate. So we use another instrument known as torsion dynamometers for the measuring of level of agitation. The rate of stirring can be measured by using another instrument known as tachometer. So for measuring the agitation, or in order to know the level of agitation, we have to measure the power uptake by the agitator, which for that we attach a wattmeter to the agitator which will measure the power uptake by the agitator. So this wattmeter has a disadvantage that it is less accurate, so we use torsion dynamometers for this purpose also. And the rate of stirring can be measured by the tachometer. Rate of stirring means the rate of agitation can be also measured by using tachometer. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ഫെർമെൻറ്റർ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ആ മീഡിയയിലുള്ള കോമ്പോണൻസിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അജിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മിക്സിംഗ് ആണ് അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ഈ മീഡിയയിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മീഡിയയിലുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക? റേറ്റ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദി അജിറ്റേറ്റർ മെഷർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ അജിറ്റേറ്റർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ആ അജിറ്റേറ്ററിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പവർ മെഷർ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് വാട്ട് മീറ്റർ. ആ വാട്ട് മീറ്റർ അജിറ്റേറ്റർ മോട്ടോറിൻ്റെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അജിറ്റേറ്റർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അജിറ്റേറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അജിറ്റേറ്റർ പവർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് മീറ്ററിന് പകരം ടോർസൺ ഡൈനാമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ മെഷേർഡ് യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോൺ ആസ് ടാക്കോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് അജിറ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വാട്ട് മീറ്റർ, അത് ലെസ് അക്യുറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടോർസൺ ഡൈനാമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ടാക്കോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The last one is the controlling and monitoring of foaming. So, how can we measure the foaming? Probes are used for measuring the for measuring the foam, and the probes are inserted through the top plate of the fermenter. The probe is usually made up of stainless steel rod, which is insulated except at the tip, and it is kept at a defined level above the broth surface. So, how can we measure the foam? The foam can be measured using probes, and the probes are inserted from the top of the fermenter,
And what is this prop? What material is used for the construction of this prop? The props are made up of stainless steel rod and is everywhere is insulated except the tip. Except the tip, the every other portion of this probe is insulated. And where we should keep the probe at a defined level above the broth surface. So when the foam rises and touches the probe tip, a current is produced and this current is passed through a circuit. The current opens the pump or valve and antifoam is released in order to reduce the foam. So how does these probes work, or what is the mechanism of the working of these probes? The probes are usually kept above the surface of the media or the broth, and whenever the foam is formed, the foam will rise and it will touch this probe. These probes are highly sensitive and they will produce a current when the foam come and touches the probes. This current will pass through a circuit, and which this current will lead to the opening of the pump or valve, which will release antifoam into the medium, reducing the foam. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ഫോം ആണ്. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത, അതായത് ഈ പ്രോട്ടീനൊക്കെ അധികമായിട്ടുള്ള മീഡിയയിൽ, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കൂടുതലുള്ള മീഡിയയിൽ ഈ ഇമ്പല്ലർ കുറേ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും? പത അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിനെ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രോബ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? പ്രോബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റോഡാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ്രോബ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റോഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ടിപ്പ്. അപ്പോൾ ടിപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് ഈ പ്രോബ്. അപ്പോൾ പ്രോബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്? സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ്. ടിപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്? പ്രോബ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ആ ബ്രോത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രോത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോത്തിൽ ഇമ്പല്ലർ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഫോം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പതയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പത പോയിട്ട് ഈ പ്രോബിനെ തൊടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പ്രോബിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ മീഡിയൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയയിൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോം പോയിട്ട് ഈ പ്രോബിനെ പോയിട്ട് തൊടും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോം വന്നിട്ട് തൊടുമ്പോൾ ഈ പ്രോബിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വോൾവിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ ഈ വോൾവിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിഫോം ഏജൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ് വാൾവ് തുറന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറങ്ങിയിട്ട് എന്തിന് കാരണമാവും? ഇത് ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റിൻ്റെ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? മീഡിയയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയയിലുള്ള ഫോം കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രോബിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആൻറ്റിഫോം ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ഡിസ്ക്, പ്രൊപ്പല്ലർ, ബ്രഷസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ്സ് കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഫെർമെൻറ്റർ ഡിസൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൻറ്റിഫോം ഏജൻറ്റ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോം ബ്രേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോമിനെ അടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കോ പ്രൊപ്പല്ലേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻറ്റിഫോം ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയൻ്റെ യൂണിറ്റ്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് aeration, agitation and foaming ആണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.